தேரிழந்தூர் ரஹீமிய்யா அரபிக் கல்லூரி. உங்கள் ஆண் பிள்ளைகள் 7 ஆண்டுகளில் ஆலிம் பட்டத்துடன் பிகாம், பிபிஏ, பிஏ டிகிரிகளும் பெற்று சிறந்த ஆலிமாக வெளிவர இன்றே தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அவர்கள் நம்முடைய இந்த விசேஷத்துக்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் அவர்களை கபூல் செய்வானாக. அவருடைய ஆன்மீகத்தினுடைய பயணத்தை கபூல் செய்து அவர்களையும் அவர்களுடைய முரீதுகளையும் கபூல் செய்து எல்லா விதமான தேவைகளையும் அவர்களுக்கு பூர்த்தி செய்து உடல் ஆரோக்கியத்தையும் நீண்ட நாள் வாழக்கூடிய பாக்கியத்தையும் அவளுக்கு தந்தல்வானாக என்று துவா செய்வதோடு இப்பொழுது மஜ்லிஸ் ஆரம்பமாக இருக்கிறது. ஆரம்பமாக வாக்கியா ஓதி இன்ஷா அல்லாஹ் திக்ர் மஜ்லிஸ் நடக்கும். அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் அர்ரஹ்மானிர் ரஹீம் மாலிகி யௌமிddin இய்யாக நஅபுது வ இய்யாக நஸ்தஈன் اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فيه سموم وحميم وظل من حمل بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت ما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم ننشئكم بما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لا تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. ஒரு அஜரத்து சுவனப்பாதை என்ற புக்கு எழுதியிருக்காங்க. அவங்க இங்கே விளம்பரம் போல சொன்னாங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு உள்ள சந்தா 100 ரூபா. சுவனப்பாதைன்னு அற்புதமான மாத பத்திரிக்கை வெளியிடுறாங்க. அவங்காண்டி துவா செய்யுங்க. தேவையுள்ளவங்க வாங்கிக்கோங்க இன்ஷா அல்லாஹ். அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹுடைய கிருபையினால் இப்பொழுது நம்முடைய சிஸ்தியாவுடைய தரீகாவுடைய பெரியாருடைய தொடர்புள்ள ஒரு சிறந்த மஜ்லிஸை நாம் இப்பொழுது திக்ர் செய்ய இருக்கின்றோம். இந்த மஜ்லிஸுடைய சிறப்புகள் என்னவென்றால், அல்லாஹு தாலாவுடைய மாபெரும் கிருபையினால் இந்த மஜ்லிஸின் மூலமாக பெரியார்கள் ஆஜராகின்றார்கள். கண்ணை மூடிக்கொண்டு நாம் இங்கே உட்கார வேண்டும். மன ஓர்மையோடு உட்கார வேண்டும். கொஞ்ச நேரம்தான் செய்கிறோம். அந்த நேரத்தில் நாம் செய்யும் பொழுது அல்லாஹ் மனக்கண்களால் பெரியார்களை ஒரு சிலருக்கு பார்ப்பதற்கான ஆற்றல் கிடைக்கலாம், அல்லது ஒரு சிலர்களுக்கு அவர்கள் ஆஜராயிருக்கிறார்கள் என்பதற்கான அடையாளமாக நறுமணம் வீசிக்கொண்டிருக்கலாம், அல்லது மனசில் ஒரு விதமான சந்தோஷமும் ராகத்தும் இந்த மஜ்லிஸ் மூலமாக நமக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறாள் என்ற நினைவு உண்டாகலாம். ஆக இந்த மூன்றில் ஏதாவது ஒன்று இந்த சிஸ்தியாவுடைய தரீகாவுடைய பெரியாருடைய சபையிலே நாம் கண்கூடாக நாம் பார்த்திருக்கின்றோம். அந்த அமைப்பிலே நாம் இப்பொழுது திக்ர் செய்ய வேண்டும். திக்ர் செய்யக்கூடிய முறை, முதல்ல லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்ற திக்ரை செய்ய வேண்டும். அந்த திக்ரை செய்யும் பொழுது லா இலாஹ என்று சொல்லும் பொழுது உள்ளத்தின் பக்கம் நம்முடைய தலையை வைத்து அப்படியே முதுகு பின்னால் எடுத்து எரிகிற மாதிரி, உள்ளத்துள்ள தீய சக்திகளை வெளியே தூக்கி எரிகிற மாதிரி அமைப்பில் லா இலாஹ என்று சொல்லிட்டு இல்லல்லாஹ், யா அல்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய பிரியம் அல்லாத எல்லா இதையும் பின்னாடி தூக்கி எறிஞ்சிட்டேன், நீதான் என்ற உள்ளத்தில் இருக்கிற என்ற எண்ணத்தோடு முதலாவது நாம் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்பதை திக்ர் செய்ய வேண்டும். இரண்டாவது திக்ர் இல்லல்லாஹ் என்று சொல்லி நம்முடைய கல்பின் பக்கம் தலையை அசைத்து அடித்து அடித்து இல்லல்லாஹ் இல்லல்லாஹ் என்று சொல்ல வேண்டும். அப்படி சொல்லும் பொழுது, யா அல்லாஹ், நீ என்னுடைய உள்ளத்தில் ஆஜராயிருக்கிறாய், கல்புல் முஃமின் அர்சுல்லா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அந்த அடிப்படையிலே நீ தான் என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறாய் என்பதை போன்று உண்டான உணர்வையும் கொண்டு வந்து நாம் திக்ர் செய்ய வேண்டும். மூன்றாவதாக அல்லாஹு அல்லாஹ் என்பதாக திக்ர் செய்ய வேண்டும். யா அல்லாஹ், நீ உள்ளத்தில் இருக்கிற என்னை, நான் உன்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன், நீ என்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற, அல்லது நீ என்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற உள்ளத்தில் உட்காந்து என்ற எண்ணத்தோடு அவனிடத்தில் அடுத்தது கேட்பதற்குண்டான தயாரிப்பில் அல்லாஹ் வந்து அல்லாஹு அல்லாஹ் என்று அந்த எண்ணத்தில் திக்ர் செய்யணும். நாலாவதாக அல்லாஹ் அல்லாஹ் என்பதாக அல்லாஹ்வை அழைத்து, யா அல்லாஹ், உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லாஹ், என்னுடைய தேவையை பூர்த்தி செய், இந்த கஷ்டத்தை தீர்த்து வை, எங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இல்லாத தீர்த்து விடா என்பதாக மனசுகளை நினைத்து கொண்டு அல்லாஹ்வை அழுது அழைக்கணும். அப்புறம் துவா செய்யப்படும். அல்லாஹ் கபூல் செய்வானாக. ஆரம்பமாக ஸலவாத்து 3 ஒதுக்கியும். அல்லாஹ்